आदिवासी बहुल ए मयूरभंज जिले में सरकार द्वारा प्रणयन होछि बहु लोकाभिमुखी योजना। राज्यर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण विभाग आईटीडीए बा समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था द्वारा कृषि और अणकृषि क्लस्टर निर्माण करी चाषी मानकर उन्नति निमंते कार्यकारी हेउछि आम सरकारंकर मिशन जीविका कार्यक्रम। मयूरभंज जिला अधीनस्थ समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था कप्तिपदा द्वारा चाषी मानंकु समस्त तालीम उपादान आवश्यक उपकरण और बिक्री बटा निमंते बजार सहित संयुक्तिकरण करा जाउछि। आईटीडी कप्तिपदा अंतर्गत 4 गोटी ब्लॉक यथा खुंटा कप्तिपदा गोपबंधु नगर और उदला ब्लॉकर उभय पुरुष और महिला चाषी को विभिन्न प्रकार पनीपरिबा चाष धान चाष माछ चाष कुकुड़ा चाष सहित जलसेचन और कृषि जंत्रपाति निमंते प्रोत्साहन जोगाई दिया जाउछि। मिशन जीविका योजना को सफल करिबा पई आईटीडीए कप्तिपदार प्रकल्प प्रशासक श्रीयुक्त देवदत्त पंडा क्षेत्र परिदर्शन करी चाषी मानंकु पनीपरिबा चाष सहित माछ चाष को वैषयिक प्रणाली रे चाष करिबा पई परामर्श प्रदान करिबा सहित मिशन जीविकार सुफल विषय रे चाषी मानंकु अवगत कराइथिले। वैज्ञानिक प्रणाली रे आपण कम समय रे भल अमल बेसी अमल केमिति करिवे ताकू आखि आगे रखिकरी आमे मत्स्य विभाग रो सहायता नै आपण मानको पोखरी रे माछ जाळ छाड़िया पई आमे आपण मानको सहायता जोगे दु। माछ जाळ दिया जिवो ता सहित तांकू माछ पई खाद्य दिया जिवो। माछ पई खाद्य पुणी विभिन्न प्रकार अछि ताकू से दाना दाना अछि ता सहित गोटे प्लांक्टन आ गोटे जिंस अछि एवं आउ किछि आनुषंगिक जिंस अछि जो गुड़ाक देले जाइकरी से माछर ग्रोथ माछर तार से बढ़िबो कम समय रे माछ ओजनिया हबो तार वृद्धि घटिबो। आमे आपण मानकु सपोर्ट दउछु सब प्रकार करूछु साहाय्य करूछु। तेणु जो ये गाँ गुड़ाक जो एते माने पूरा घंच जंगल भितर रहिचंती तेणु तांकर आर्थिक उन्नति पे आमे जो उद्यम नउछु से उद्यम सहित आपण मानकर सहयोग मध्य रहू। आपण माने भल काम करंतु एवं भल जदि आमे देखिलु आउरी भल करूछंती ताहले आमे चिंता करिवु आपण मानको आउ किछि सहायता केंती आसी परिवो। आमिष मध्यरे माछ एक मुख्य आहार भाव में गणा जाइथाय। तेणु सबु समय रे बजार रे माछर चाहिदा बेस अधिका रहिथाय। माछ चाष एक अर्थकारी चाष होइथिबारु मिशन जीविका योजना रे अणकृषि क्लस्टर अधीन रे माछ चाष को गुरुत्व दिया जाउछि। आईटीडीए कप्तिपदा द्वारा कप्तिपदा ब्लॉक रो 68 जन योग्य हिताधिकारी को माछ चाष पई माछ जाळ माछ दाना और अन्यान्य प्रोत्साहन जोगाई दिया जाइथिला। आईटीडीए और मत्स्य विभाग अधिकारी मानक द्वारा हिताधिकारी मानंकु माछ चाष पई तालीम प्रदान करा जाइथिला, जहा द्वारा चाषी माने सठिक प्रणाली रे माछ चाष करिबा आरंभ कले। जोगाई दिया जाइथिबा जाळ को चाषी माने सेमानकर निजस्व पोखरी रे सावधानतार सहित छाड़िबा को लागिले। सेमाने माछ चाष को सफलतार सहित संपादन करी एथिरु भल 2 पैसा रोजगार करिवे बोली मनरे आशा बांधी बसिछंती। माछ चाष करिया पय बहुत इच्छा थिला किंतु से इच्छा अनुसार किंतु आमर कप्तिपदा आईटीडी माध्यमरो मिशन जीविका माध्यमरो 12 केजी माछ जाळ माछ दाना माछ औषध मते देइछंती। आमे एबे माछ छाडिलु आगामी दिन रे आमे लाभ पाइबो बोली आमर आशा अछि। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे पनीपरिबा चाष पई आईटीडीए कप्तिपदा अंतर्गत 3 गोटी ब्लॉक रो 1348 जन हिताधिकारी को बिहन सार माइक्रो न्यूट्रिएंट और पीपी केमिकल संपूर्ण रिहाती रे जोगाई दिया जाइथिला। आईटीडीए कप्तिपदा द्वारा भेंडी बैगण झुडंग कलरा जह्नी और मूला चाष को प्राधान्य दे चाषी मानक प्रोत्साहन जोगाई दिया जाइथिला।
बजाରରେ ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ସର୍ବଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା, କପ୍ତିପଦା ଓ ଉଦଳା ବ୍ଲକର ସମୁଦାୟ 328 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ 142 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ସଫଳତାର ସହିତ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚାଷକୁ ରୋଗପୋକ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଜଳସେଚନ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଫଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବାଇଗଣକୁ ଅମଳ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଏକର ପ୍ରତି 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆମର କପ୍ତିପଦା ITD ତରଫରୁ ବାଇଗଣ ଚାରା ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ସାର ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ବିଷ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ହରମୋନ୍ ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ ଆମର ମିଳିଥିଲା। 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛେ। ତାପରେ ଇନକମ୍ 20-30,000 ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବିକି ସାରିଛେ। ଆମେ ବାଇଗଣ ବିକିକି 20,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି 25,000ରୁ 30-35,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। କଲରା ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ଓ ଉଦଳା ବ୍ଲକର 176.35 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ 420 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲରା ମଞ୍ଜି ସହିତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ITDA ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲରା ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏହି ସହାୟତା ପାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ କଲରା ଚାଷ କରି ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛରେ କଲରା ଫୁଲ ଫୁଟି କଲରା ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛରେ କଲରାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି କଲରାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ କଲରା ଅମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଏକର ପ୍ରତି 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ITDA କପ୍ତିପଦା ତରଫରୁ କଲରା ଏବଂ ଜହ୍ନି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟ ସାର ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଏଠି କଲରା ଚାଷ କରିଛୁ। କଲରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ କଲରା 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକି ସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକିବୁ। ଏ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଡବକ ଗ୍ରାମ ଓ ହିଜାଲ ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି। ଏକର ଏକର ଜମି ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେବେ କେବେ ଏଠି ମୁଗ, ବିରି ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତ ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ITDA କପ୍ତିପଦା ତରଫରୁ ଏହି 2 ଗ୍ରାମର 100 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 50 ଏକର ଜମିରେ ମୂଳା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳା ମଞ୍ଜି, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସହାୟତା ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳା ଚାଷ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜମି ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଏ। ଚାଷକୁ ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ମୂଳାକୁ ଅମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଅମଳ ହୋଇଥିବା ମୂଳାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀର ମୁହଁରେ ଛୁଟିଛି ହସର ଲହରୀ। ଯେଉଁ ଜମି ଦିନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଜମିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକର ପ୍ରତି 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ITD କପ୍ତିପଦାରୁ 50 କେଜି ଦେଇଥିଲେ DAP ଆଉ ପଟାସ ଦେଇଥିଲେ 20 କେଜି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ମୁଣା ଅମଳ କରୁଛୁ ତ ଆମଠୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ବାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଣା ଭଲ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। 20,000 ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଜହ୍ନି ଚାଷ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମିଶନ ଜୀବିକା ଅଧୀନରେ ITDA କପ୍ତିପଦା ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟା ଓ ଉଦଳା ବ୍ଲକର 291 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ସହିତ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ସହାୟତା ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର 118.50 ଏକର ଜମିରେ ଜହ୍ନି ଚାଷ କରି ଚାଷକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଯେ କମ୍ ପରିମାଣର ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର ମିଶନ ଜୀବିକାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇକି ଅଧିକ ଚାଷ କରିଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଆମକୁ ସାର ବିଷ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜହ୍ନି ସାର୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବୁ। ଆମ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ହାଟରେ ଖମଣ ଗ୍ରାମ ଓ ନୂଆଡିହି ସାହି ଗ୍ରାମର ସମୁଦାୟ 40 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଶନ ଜୀବିକା ଅଧୀନରେ ବିହନ, ସାର, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରାଣ୍ଟ ଓ PP କେମିକାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 40 ଏକର ଜମିରୁ 24 ଏକର ଜମିରେ MGNREGS କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜମିରେ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ସେହି ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିଲା। ପାଇଥିବା ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଜମି ସବୁଜିମାରେ ଭରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଧାନ ଚାଷ କରି ଏକର ପ୍ରତି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର ଏବଂ ଓପେଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ P ଆର୍ଥନାରୀ ବହୁବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ମିଶନ ଜୀବିକା ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଜହ୍ନି ଓ କଲରା ଚାଷକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷରେ 40% ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରେଇଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳୁଛି ସୁନା। ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମବିଭୋର।